नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं देश की प्रगति ते विकास विच योगदान लई भलके पुणे विच लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नाल सन्मानित किया जावेगा। मणिपुर हिंसा मुद्दे ते विरोधी धिर दे मैंबरां वल्लों रौला रप्पा पाए जाण कारण दोहां सदनां दी कार्रवाई हुई प्रभावित। सरकार ने विरोधी धिर ते चर्चा तो भज्जण दा लगाया इल्जाम। संसद ने चलचित्र सोध बिल 2023 नूं प्रवानगी दित्ती। हरदीप सिंह पुरी अनुसार 2021 विच देश नूं वातावरण संबंधी कारणों करके तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होया। अज देश शहीद उधम सिंह के शहीदी दिहाड़े ते उन्हां नूं याद कर रहा है। BSF ने पंजाब के खेमकरन नेड़े नशीला पदार्थ ते ड्रोन बरामद किया। भारतीय निशानेबाजां ते तीरअंदाजां ने अज चीन के चेंगदू विच वर्ल्ड यूनीवर्सिटी गेम्स च 4 सोन तमगियां समेत 6 तमगे जिते। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं देश की प्रगति और विकास विच महत्वपूर्ण योगदान वास्ते भलके पुणे विच लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नाल सन्मानित किया जावेगा। प्रधानमंत्री मोदी ये सन्मान हासिल करने वाले 41वीं शख्सियत होणगे। तिलक स्मारक मंदिर बोर्ड ने लोकमान्य तिलक की विरासत के सन्मान विच ये पुरस्कार 1983 विच शुरू किया सी। ये पुरस्कार हर साल 1 अगस्त नूं लोकमान्य तिलक की बरसी ते दिता जांदा है। इस तो पहला इस पुरस्कार नाल डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, NR नारायण मूर्ति और डॉक्टर ई श्रीधरन नूं सन्मानित किया जा चुका है। अपने एक दिन के दौरे दौरान प्रधानमंत्री मोदी पुणे मैट्रो के पहले पड़ाव विच 2 गलियारियां दे पूरे किए गए सैक्शनां उत्ते मैट्रो सेवावां की शुरुआत भी करनगे। इन्हां दा नींह पत्थर प्रधानमंत्री मोदी वालों 2016 विच रखिया गया सी। सारिआं नूं आवास उपलब्ध कराउण दे मिशन नूं अगे वधाउंदे होए मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना हेठ पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम वालों बनाए गए 1280 तो वध मकान लाभपात्रियों नूं सौंपणगे। पुणे नगर निगम वालों बनाए गए 2650 तो वध मकानां नूं भी योग लाभपात्रियों नूं वंडणगे। प्रधानमंत्री मोदी पुणे महानगर खेतर विकास अथार्टी वालों बनाए जाने वाले 6000 तो वध मकानां दा नींह पत्थर भी रखणगे। मणिपुर हिंसा के मुद्दे नूं लैके विरोधी धिर दे मैंबरां वल्लों अज फिर रौला रप्पा पाए जाण कारण दोहां सदनां की कार्रवाई विच अड़िक्का पिया। सवेरे जिवें ही लोक सभा की कार्रवाई शुरू हुई तां विरोधी धिर दे मैंबरां ने रौला रप्पा पाउणा शुरू कर दिता। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला वल्लों हंगामा कर रहे विरोधी धिर दे मैंबरां नूं प्रश्नकाल चलण देण लई कीती गई वार-वार अपील का भी कोई असर नहीं होया तां उन्हां ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक लई मुलतवी कर दित्ती। उधर राज सभा की कार्रवाई विच भी विरोधी धिर वल्लों रौला रप्पा पाए जाण कारण सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई पहलां दोपहर 12 बजे तक लई अते फिर 2 बजे तक लई मुलतवी कर दित्ती। विरोधी धिर ने मणिपुर मुद्दे ते नियम 267 अधीन चर्चा करवाए जाण की मंग की, जबकि सरकार ने नियम 176 अधीन चर्चा कराउण की गल कही, जिसनूं लैके विरोधी धिर ने नारेबाजी तेज कर दित्ती, जिसनूं देखदिआं सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक लई मुलतवी कर दित्ती गई। मुड़ कार्रवाई शुरू होने ते भी विरोधी धिर वल्लों दोवां सदनां विच रौला रप्पा जारी रहा। वो मणिपुर हिंसा बारे प्रधानमंत्री दे सदन विच आके बयान देण दी मंग कर रहे सन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विरोधी धिर ते चर्चा तो भज्जण का इल्जाम लगाया है। अज पार्लीमेंट के बाहर मीडिया नाल गलबात करदिआं सीतारमन ने कहा कि सरकार अज बाद दोपहर राज सभा विच मणिपुर हिंसा ते चर्चा करन लई तैयार सी, पर विरोधी धिर दा रौला रप्पा जारी रहा, जो दर्शाउंदा है कि वो चर्चा लई गंभीर नहीं ने। इस मौके केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अते पार्लीमानी मामलिਆਂ बारे मंत्री प्रहलाद जोशी भी सीतारमन दे नाल सन। जेन्युइनली मणिपुर के ऊपर चिंता है तो अभी कोई रुकावट होना नहीं चाहिए, सीधा आकर चर्चा करना चाहिए था। दिस इज अ clear exposure of the hypocrisy of the opposition.
मणिपुर करके पार्लियामेंट को एब्सोल्युटली डिस्टर्ब करके जाना, और जब मणिपुर का चर्चा शुरू करते हैं, हमें नहीं चाहिए। इससे मणिपुर नहीं है उनके मन में जैसे वो काला शर्ट पहनकर आए थे, काला सोच है उनके मन में, उतना ही है। लोक सभा ने चलचित्र सोध बिल 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚਲਚਿੱਤਰ ਨਿਯਮ 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਭਾਈ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ने हाथ खड़े करके बिल नूं अपनी प्रवानगी दी। और भी बड़ा सरकार के नाते हो जाता है कि पायरेसी को कैसे रोका जाए। साउथ के कई शहरों में तो ऐसा है माननीय स्पीकर महोदय कि वहां पर तो लोग अगर 9 बजे का शो है तो सुबह 6 बजे आकर बैठ जाते हैं कि हमने पहला शो पहले दिन देखना है। अगर ये बिल ना आए तो उन जैसे लोगों के साथ अन्याय भी होगा, और जो लोग किरण जी, नरवा जी, मनोज भाई जैसे या नवनीत जी जैसे कलाकारों की फिल्में बनाते हैं, ये उनके साथ भी अन्याय होगा कि उन्होंने पैसा तो लगाया लेकिन पायरेसी से चुराकर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थानीय दर पे बेच दिया, तो ना उनको उनके दाम पूरा वापस मिलता है और उनका जो क्रिएटिविटी है उसको भी खत्म करने का काम किया जाता है। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2020 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ बोर्ड ਵੱਲੋਂ जारी किए गए ने। सरकार ने एयर इंडिया लिमिटेड ਲਈ 470 ਅਤੇ इंडिगो ਲਈ 500 जहाज़ की बरामद ਨੂੰ सिद्धांतक तौर ਤੇ अपनी मंजूरी दे ਦਿੱਤੀ है। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ शहरी हवाबाजी बारे राज मंत्री VK ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 2035 ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਜਲ ਸੋਧਨ प्रोजेक्ट स्थापित करने की सलाह दी है। राज सभा में एक सवाल के लिखती जवाब में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में 6 राज्यों दी 14,020 बस्तियों में आरसैनिक तो प्रभावित होने की सूचना मिली सी। इस साल 25 जुलाई तक राज्यों की रिपोर्ट मुताबिक आरसैनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या घट के 460 रह गई है। ये बस्तियां सिर्फ पंजाब, उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगाल विच ने। उन्होंने कहा कि इन्हां सारियां बस्तियां विच संबंधित राज्यां वल्लों सुरक्षित पीण वाले पानी का प्रबंध किया गया है। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 84ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਫੁੱਲਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਲਸ਼ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੜਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ RS ਪੁਰਾ ਦੇ ਆਰਨੀਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੋਈ। ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਬਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਈ ਲਾਲੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵੈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫੇਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 36 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਚੇਂਗਦੂ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ 'ਚ 4 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਬਬੂਤਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਲਿਸਾ ਗ੍ਰੇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸਲਾ ਨੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਸੋਨੇ ਦੇ, 3 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤੇ 5 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਦਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੀਨ 21 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਚਲਚਿੱਤਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। BSF ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਚੇਂਗਦੂ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ 'ਚ 4 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।